Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the third lecture on the topic coordinate geometry from part 2. I will appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy and take advantage of these lectures. Also, you can put your comments in the comment section. Okay, so we will continue with coordinate geometry. Last time what we have studied is this is your x and y axis. I will draw rough figures. Then when you take any point on x axis, this is your x axis, you know, and this is y axis. Okay, now you take any point on x axis, it is of this type, x comma 0. Y coordinate is always 0. X can be any real number. X belongs to R, so it can be positive, 0 or negative. So this is a story of any point on x axis. I will go speedily through these concepts. Any point on x axis. Now when you take any point on y axis, any point on y axis, then what happens? It is of this type, 0 comma y, where y belongs to R. Okay, actually I have told you that x coordinate of any point is mod of distance from y-axis. Mod of distance. Actually, x coordinate, it should not be like that. Sorry, I will put it in this language. That what is distance of the point? Okay, so we will put in that way. Distance of the point. Distance of the point. Say x comma y from y-axis is mod of x, and analogously तशाच अर्थाने काय लिहिता येईल आपल्याला बघा, डिस्टन्स ऑफ पॉइंट x comma y on x axis is mod of y. Right? What does this mean? Suppose I take point -4 comma -3. In which quadrant this point lies? Both are negative, so this is the third quadrant. Now what is the, suppose this point is P. What is distance of this point from x axis? So if I take distance of P from x axis, काय असणार? फॉर्म्युला आपण दिलाय बघा, डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स ॲक्सिस इज मॉड वाय. त्यामुळे काय होणार? मॉड ऑफ वाय कोऑर्डिनेट या पॉईंटचा तो किती आहे? -3, म्हणजेच मॉड ऑफ -3 इज 3. सिमिलरली डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट पी, सेम स्टोरी, डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाय ॲक्सिस. what is its formula? It is mod x. So it is here mod of -4 and it is 4. So this is what we were discussing. And so whenever you take any point, I will erase all this now. Whenever you take any point on x axis, right, that was what I was telling at the end in the last lecture. Any point on x axis, when you take any point on x axis, what happens to the y coordinate of that point? It is 0. Has y coordinate 0. Why 0? Because what is the y coordinate of any point? It is distance from x axis. Now जेव्हा तो पॉइंट x axis वरच आहे त्यावेळी तो त्याचं x axis पासूनचं डिस्टन्स काय? 0.
मी काल सांगितलं ना, तुम्ही वर्गातच असाल तर वर्गापासून तुमचं अंतर किती? 0. जोपर्यंत तुम्ही वर्गात नाही आहात तोपर्यंत देर इज सम डिस्टन्स बिटवीन यू अँड युअर क्लास. पण ज्यावेळी तुम्ही वर्गात आहात, म्हणजे जेव्हा पॉईंट एक्स ॲक्सिसवरच आहे, एक्स ॲक्सिस हा त्या पॉईंटचा वर्ग आहे असं समजा. पॉईंट ज्यावेळी एक्स ॲक्सिसवर आहे त्यावेळी त्याचं एक्स ॲक्सिसपासूनचं अंतर काय? 0. परंतु एक्स ॲक्सिसपासूनचं एखाद्या पॉईंटचं अंतर म्हणजेच वाय कोऑर्डिनेट असतो. अर्थात त्याचा म्हणजे तो कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्यानुसार वाय पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह हे ठरेल, परंतु वाय कोऑर्डिनेट हे डिस्टन्स आहे एक्स ॲक्सिसपासून. आणि त्याच्यामुळे आपण असं म्हणणार एनी पॉईंट ऑन एक्स ॲक्सिस हॅज वाय कोऑर्डिनेट 0 अँड एनी पॉईंट ऑन वाय ॲक्सिस हॅज एक्स कोऑर्डिनेट 0. सो दिस वी शुड ऑलवेज रिमेंबर. ओके. आता तुम्हाला ह्याच्या पुढे या चॅप्टरमध्ये ज्या गोष्टी शिकायच्या आहेत त्याच्यामधला महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे तो म्हणजे डिस्टन्स फॉर्म्युला. तो काय आहे डिस्टन्स फॉर्म्युला, तो नीट आपण समजावून घेऊया. डिस्टन्स फॉर्म्युला म्हणजेच काय, त्या कार्टेशियन प्लेनमधलं, कार्टेशियन प्लेन म्हणजेच काय, एक्स वाय ॲक्सिसमुळे तयार झालेलं प्लेन. म्हणजे समजा आपण आता चांगली फिगर काढूया. ओके, समजा आपण ओके हा एक्स ॲक्सिस घेतला आपण आणि तसंच आपण त्याला परपेंडिक्युलर इथे असा वाय ॲक्सिस घेतला. Okay, so this is your x axis, this is your y axis. Now what we will assume is there is some point, say here P, की ज्याचे P ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1 y1. ठीक आहे. आणि here is some another point Q. The coordinates of that point are suppose x2, y2. याचाच अर्थ काय, या P वरून आपण जर इथे लंब टाकला x ॲक्सिसवर तर तो x1 ला येऊन मिळणार. इथून Q वरून जर आपण लंब टाकला x ॲक्सिसवर तर तो कुठे येऊन मिळणार? x2 ला येऊन मिळणार, कारण त्याचा x कोऑर्डिनेट x2 आहे. तसंच आपण इथे लंब टाकला P वरून y ॲक्सिसवर, तो इथे y1 ला मिळणार. आणि इथे जेव्हा तुम्ही लंब टाकाल Q वरून त्यावेळी तो इथे y2 ला मिळेल. मग आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? ॲक्च्युअली वी हॅव टू फाइंड द फॉर्म्युला फॉर डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड वाय. म्हणजे हे जे एक्स आणि वाय मधलं अंतर आहे, हे जे अंतर आहे ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. लक्षात घ्या. सो व्हॉट वी आर ॲक्च्युअली गोइंग टू डू टू फाइंड डिस्टन्स बिटवीन, अंतर जे असेल ना दोन पॉईंट्समधलं, डिस्टन्स बिटवीन P x1 y1 and Q x2 y2. बघा, हा पॉईंट P x1 y1, हा पॉईंट Q x2 y2, ही त्यांना जोडणारी लाईन सेगमेंट आहे. तर ह्या लाईन सेगमेंटची लेंथ म्हणजेच यांचं अंतर. आता आपण काय करूया, इथे आपण या इथे समजा आपण ओके, हे x1 आहे, हे x2, या पॉईंटला आपण M म्हणूया. म्हणजे P वरून जो लंब टाकलाय तो M म्हणूया आणि Q वरून लंब टाकलाय तो जो एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट आहे तो N आहे असं समजूया आपण. आणि आपण आता हे जॉईन करूया. इथे आपण हा पॉईंट आहे ना तो M N आणि P झालेलाच आहे ऑलरेडी, सो आपण R म्हणूया. आता आपणाला काय झालं बघा, हा जो QN हा कसा आहे, QN इज परपेंडिक्युलर टू एक्स ॲक्सिस, म्हणजेच तो पॅरलल टू वाय ॲक्सिस आहे. बघा, एक्स आणि वाय ॲक्सिस हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात, हे आपणाला माहितीच आहे. त्यांच्यामध्ये 90 अंशाचा कोन आहे. हे आता कोणी शिकवणार नाही 10वीतल्या मुलांना, हे सर्व माहिती असलं पाहिजे. तसंच आपण P वरून जो लंब टाकला आहे एक्स ॲक्सिसवर तो PM आणि हा जो लंब टाकलाय तो QN. त्यामुळे M आणि N मधलं जे अंतर आहे ते म्हणजेच P आणि R मधलं आहे, कारण हा आयत तयार झाला ना, PRNM हा रेक्टँगल तयार झाला आणि ह्या अपोजिट साईड्स आहेत. त्याच्यामुळे आपण असं लिहू शकतो की लेंथ MN इज इक्वल टू PR. MN इज इक्वल टू PR. MN आणि PR ह्या दोन लाईन सेगमेंट्स ज्या आहेत त्या कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजेच काय म्हणता येईल मला, लेंथ ऑफ MN
इज सेम ॲज लेंथ ऑफ पी आर, ही लांबी. तसंच दुसरं काय झालं बघा. आता हा जो मोठा विषय आहे, आता इथे जसं तुम्ही एम आणि एन म्हटलं तसं ह्याला इथे आपण एम डॅश म्हणूया आणि एन डॅश म्हणूया. हा जो पॉईंट आहे तो एन डॅश, हा जो पॉईंट आहे तो एम डॅश. मग एम डॅश एन डॅश आणि क्यू आणि आर हा जो आहे ना, हा पण एक आयत आहे, रेक्टँगल आहे तो. त्यामुळे एम डॅश एन डॅश ही जी लेंथ असेल तीच लेंथ क्यू आरची असणार, कारण ह्या समोरासमोरच्या बाजू आहेत आयताच्या. त्यामुळे मी काय लिहू शकतो, लेंथ ऑफ एम डॅश एन डॅश इज सेम ॲज लेंथ ऑफ क्यू आर. आता मला सांगा की एम आणि एनचं अंतर किती आहे, तर एमचा एक्स कोऑर्डिनेट आहे x1 आणि याचा x2 आहे, बरोबर ना. एम या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट x1 आहे आणि एन हा जो पॉईंट आहे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट x2 आहे. आता हे दोन्ही पॉईंट्स एक्स ॲक्सिसवरचे आहेत, त्यामुळे वाय कोऑर्डिनेट त्यांचा 0च असणार. त्यामुळे तुम्ही काय म्हणणार बघा, लेंथ ऑफ एम एन म्हणजेच काय होणार, ती x2 minus x1. Length of mn is x2 minus x1 and it is same as length of pr. कारण बघा इथे आपण लिहिलंय लेंथ mn लेंथ pr इक्वल. मग mn ची लेंथ x2 minus x1. का लिहिला आपण x2 minus x1, तर n हा जो पॉइंट आहे एक्स ॲक्सिसवरचा त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट आहे x2 आणि त्याचा mचा एक्स कोऑर्डिनेट आहे x1. त्यांचं सबट्रॅक्शन x2 मायनस x1. आपण या डायग्रॅममध्ये x2 राईट साईडला आहे x1च्या, त्यामुळे x2 हा मोठा आहे x1 पेक्षा, सो वी कॅन सबट्रॅक्ट. ऑर तुम्ही मॉड लिहू शकता, मॉड ऑफ x2 मायनस x1 ऑल्सो यू कॅन राईट. लक्षात आलं ना, यू कॅन राईट मॉड ऑफ x2 मायनस x1 एटसेट्रा एटसेट्रा, दॅट कॅन बी डन. परंतु काही गरज नाही, आत्ता आपल्या फिगरमध्ये जे आहे त्याच्यानुसार x2 हा x1 पेक्षा मोठा आहे, त्यामुळे x2 मायनस x1 इज ॲब्सोल्युटली परफेक्ट. तसंच पुढचं बघा, लेंथ ऑफ एम डॅश एन डॅश, म्हणजे आपल्याला ही लेंथ काढायची. आता इथे एन डॅश वर आहे, म्हणजे एन डॅशचा वाय कोऑर्डिनेट हा एम डॅशचा वाय कोऑर्डिनेट पेक्षा मोठा असणार, म्हणजे y2 विल बी ग्रेटर दॅन y1. आणि मग ह्यातलं अंतर, बरं ह्यांचे एक्स कोऑर्डिनेट 0च, कारण हे दोन्ही पॉईंट्स वाय ॲक्सिसवर आहेत, त्यामुळे हे y2 मायनस y1 होईल. बघा, दॅट विल बी y2 मायनस y1 आणि हीच लेंथ कशाची होणार, क्यू आरची. लेंथ ऑफ क्यू आर. दोन लाईन सेगमेंट्स कधी कॉन्ग्रुएंट असतात, ज्यावेळी त्यांची लेंथ सेम असते त्यावेळी त्या लाईन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट असतात. ओके, आता काय झालं बघा, तुम्हाला एक तुमच्याकडे काटकोन त्रिकोण आहे PQR. त्याचा काटकोन कुठे तयार झाला आहे, इथे आरच्या ठिकाणी. आणि आपण असं म्हणतो आहोत की आपल्याला PQ ही लेंथ काढायची आहे. आपल्याला ॲक्च्युअली आपलं एम काय आहे, फाइंडिंग द डिस्टन्स बिटवीन P अँड Q. ठीक आहे. मग आता काटकोन त्रिकोण आलं की अपरिहार्यपणे तुम्हाला पायथागोरस प्रॉपर्टी यूज करावी लागते. सो इन ट्रायंगल PQR by Pythagoras property. What is Pythagoras property? I think everyone knows what is that. Pythagoras property tells you that in right angled triangle sum of squares of other two sides is equal to square of hypotenuse. मग इथे hypotenuse किती आहे, PQ. So by Pythagoras property in triangle PQR we are talking about, PQ square will be PR square plus QR square. ऑब्वियस आहे. मग आपल्याला PQ स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. PR स्क्वेअर, PR ची लेंथ किती आहे बघा, इथे म्हटलंय आपण लेंथ ऑफ PR इज x2 मायनस x1. त्यामुळे तुम्हाला इथे काय मिळणार, x2 मायनस x1 स्क्वेअर आणि प्लस इथे काय मिळणार, तुम्हाला काय ॲड करायचं आहे त्याच्यामध्ये, QR चा स्क्वेअर. बट व्हॉट इज लेंथ ऑफ QR, y2 मायनस y1. त्यामुळे हे होईल y2 मायनस y1 स्क्वेअर. हे काय झालं, PQ स्क्वेअर आलं. मग आता जर मला PQ काढायचं असेल तर आय मस्ट टेक स्क्वेअर रूट ऑफ दिस. सो PQ विल बी रूट ऑफ, व्हॉट इज रूट ऑफ, x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर.
So this is celebrated distance formula. When you want to calculate distance between any two points in a xy plane, then this is the formula. So I hope you understood. बघा पुन्हा एकदा पी क्यू असे दोन पॉईंट्स आहेत माझ्याकडे, x1 y1 हे p चे कोऑर्डिनेट्स आहेत, q चे आहेत x2 y2. आपण p वरून x ॲक्सिसवर लंब टाकला pm आणि pm डॅश हा y ॲक्सिसवर टाकला. q पासून x ॲक्सिसवर लंब टाकला qn आणि y ॲक्सिसवर टाकला qn डॅश. मग आता p चे x कोऑर्डिनेट x1 आहे, त्यामुळे m चा पण x कोऑर्डिनेट x1 असणार. कारण काय, p आणि m हे दोन्ही पॉइंट्स y अक्षापासून समान अंतरावर आहेत आणि y अक्षापासूनचा अंतर म्हणजेच त्या पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट असतो आणि इथे सर्व फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये चाललेलं असल्यामुळे सर्व काही पॉझिटिव्ह आहे. तसंच r हा जो पॉइंट आहे, म्हणजे आपण qn हा जो लंब टाकला की q चे x कोऑर्डिनेट आहेत x2 म्हणून n चे पण x2 होणार. हे नीट लक्षात घ्या, कारण qr ही रेषा, qn ही रेषा आपण म्हणूया, qn हा रेषाखंड किंवा qn ही लाईन सेगमेंट y ॲक्सिसला पॅरलल आहे. त्यामुळे qn या लाईन सेगमेंटवरचा कोणताही पॉईंट जेव्हा तुम्ही घ्याल त्यावेळी त्याचं y अक्षापासूनचं अंतर समान असणार, सेम असणार, म्हणजेच एक्स कोऑर्डिनेट त्याचा सेम असणार. म्हणून q जर त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट x2 आहे तर इथे पण n चा एक्स कोऑर्डिनेट x2 आहे. सेम स्टोरी फॉर पॉईंट्स m डॅश आणि n डॅश. हे y ॲक्सिसवरचे पॉईंट्स आहेत त्यामुळे त्यांचा एक्स कोऑर्डिनेट 0च असणार. परंतु ही जी लाईन आहे ना, कुठली लाईन, ही जी लाईन आहे तुमची qn डॅश, qn डॅश, ही लाईन कशी आहे बघा, किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता ओके qn डॅश ही लाईन, आता ह्याचा y कोऑर्डिनेट y2 आहे, कशाचा, q चा, आणि मग n डॅशचा पण y2च असणार, कारण हे कसं आहे, लंब आहे y ॲक्सिसवर. जी अॅनालॉजी इथे वापरली तीच इथे वापरायची. तसंच हा p पॉईंट x1 y1 आहे, त्याचा y कोऑर्डिनेट किती, y1, आणि हा y ॲक्सिसवर लंब टाकल्यामुळे याचा पण y कोऑर्डिनेट y1 येणार. म्हणून हे जे अंतर आहे y2 मायनस y1 तेच qrचं असणार आणि हे जे अंतर आहे mnचं काय आहे, x2 मायनस x1 तेच prचं असणार. म्हणून आपण हे सर्व लिहिलं आणि मग आपण असा विचार केला की PRQ हा काटकोन त्रिकोण आहे. सो आय कॅन डेफिनेटली यूज पायथागोरस प्रॉपर्टी. बाय पायथागोरस प्रॉपर्टी हायपोटेनस स्क्वेअर इज सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ अदर टू साइड्स, अँड सो वी गॉट धिस आयडेंटिटी PQ, लेंथ PQ इज. त्यामुळे आता आपण समअप करूया त्या म्हणजे हे जे काही सर्व आपण डिस्कस केलं ते एकत्र करून आपण असं म्हणू शकतो की डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट्स p x1, y1 and q x2, y2 is डिस्टन्स PQ. D म्हणजे डिस्टन्स कशाचं, P आणि Q मधलं, म्हणून PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y1 मायनस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, और दिस कॅन बी ऑल्सो रिटर्न ॲज x2 मायनस x1. आता तुम्ही माहिती आहे तुम्हाला 3 वजा 5चा वर्ग काय आणि 5 वजा 3चा वर्ग काय, तो सेम असतो. त्यामुळे इन्स्टेड ऑफ x1 मायनस x2 तुम्ही x2 मायनस x1 लिहिलं तरीही काही अडचण येत नाही, आणि प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, हे आपणाला माहिती पाहिजे. मग आता काय होणार बघा, साधे एक्झाम्पल्स आपण घेऊया. सो हा जो सर्व विषय केला आपण, याला हा जो फॉर्म्युला तुम्ही डेव्हलप केलात त्यालाच म्हणतात डिस्टन्स फॉर्म्युला. ओके. मग आता समजा तुम्हाला मी दोन पॉईंट्स दिले, P समजा दिला 3,2 आणि Q दिला 4,-3. तर व्हॉट इज डिस्टन्स बिटवीन PQ? सी अगदी सोपं आहे. जोपर्यंत तुमचा सराव होत नाही तोपर्यंत पाहिजे तर तुम्ही असं लिहा, इथे x1 y1 लिहायचं, इथे x2 y2 लिहा. पण काही लिहिण्याची गरज नाही, पटापट तुम्हाला हे आधी सोपं आहे, ते करता आलं पाहिजे. लिहिलं तरी चांगलं आहे. मग आता काय फॉर्म्युला आहे बघा, तुम्ही x2 मायनस x1 कुठलाही वापरा, आपण दुसरा वापरूया. त्याप्रमाणे हा x2 झाला, हा x1 झाला. सो इट विल बी व्हॉट
4 मायनस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड बघा x2 मायनस x1 त्याचा कंसाचा वर्ग प्लस y2 मायनस y1 म्हणजे -3 -2 त्याचा कंसाचा वर्ग -2 -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. मग आता हे किती होणार 4 वजा 3 म्हणजे 1 झाला 1 चा वर्ग 1च आणि वजा 3 वजा 2 वजा 5 त्याचा वर्ग 25. त्यामुळे ह्या दोन पॉईंट्स मधलं अंतर किती आहे म्हणणार आपण √26. This is the distance between the 2 points. So by using this formula you can calculate distance between the 2 points. Okay. आणखी एक आपण एक्सरसाइज करूया. See, suppose instead of I will erase this path. Suppose instead of these 2 points P and Q, now we have suppose P is 2, 3. P is one point is 2, 3 and another point Q is say -2, 2. Now what is distance PQ? Right, as I told you can write here x1 y1 and this will be x2 y2. मग काय होईल फॉर्म्युला रूट मध्ये काय फॉर्म्युला आहे x1 मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. इथे x1 म्हणजे 2 आहे त्यामुळे 2 मायनस -2 म्हणजेच काय होणार 2 + 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस y1 मायनस y2 म्हणजेच काय होणार 3 - 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. मग 2 + 2 4 झाले 4 चा वर्ग 16 4 चा वर्ग अधिक 3 वजा 2 म्हणजे 1 झालं म्हणून तिथे 1 चा वर्ग म्हणून हे वर्गमुळामध्ये काय आलं 16 + 1. सो इट इज √17. करेक्ट √17. So this is how you can calculate actually distance between the 2 points, right? So इथे बघा त्यांनी रिमेंबर दिस मध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टी दिलेल्या असतात. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0, 0. त्यामुळे जर P हा पॉइंट असेल की ज्याचे कोऑर्डिनेट्स XY आहेत तर डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिन आणि P किती होणार x - 0 त्याचा स्क्वेअर म्हणजे नुसता x स्क्वेअर आणि प्लस y - 0 त्याचा स्क्वेअर y स्क्वेअर याचा रूट. म्हणून नेहमी लक्षात घ्या डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिन अँड द पॉइंट इज √(x² + y²). आणि जर ते दोन पॉइंट्स असे असतील एक पॉइंट x1 y1 दुसरा पॉइंट x2 y2 तर मग हा आपला फॉर्म्युला आहे x1 - x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस y1 - y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. I will again appeal you to subscribe the channel and take advantage of all the video lectures that I will upload on that channel. Thank you.